निधये निधयर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोप शान्तये। यस्यद्वरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्वतं विघ्नं निघ्नन्ते सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। श्रोत स्मार्त आदिगंगर्म निखिलं येन सूत्रितं तत्पै समस्त वेदार्थ विदे विकलसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संगुलं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विकलार्णवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अध्यक्षे भगवतः महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मल्ले वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण यावंगुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवद आज्ञया भगवद कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं गोत्रोद्भवस्य तव गोत्रनामधेयो भार्या भर्ता प्रार्थना। मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अवाप्यर्थम् अरोह दृढगात्रता वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्यर्थं सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीयपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैख्यानस भगवत्शास्त्र
మార్గేణ కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య ముఖేన అహం कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणवस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणवस्तु श्रीलक्ष्मी वल्लभारंभां विखनो मुनिमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। సనాతనమైనటువంటి ధర్మము అపౌరుషేయమైనటువంటి వేదాలకు మూలము నిగమ నిగమాంత గోచరకుడు అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి నిత్యము కూడా అత్యంత వైభవంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అదుగో పిలిస్తే పలికే దైవం కోనేటి వరాల రాయుడైనటువంటి స్వామివారిని చూస్తే మనకి సమస్తమైనటువంటి భోగభాగ్యాలు సుఖసౌఖ్యాలన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే స్వామివారికి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని పూజా విధితో ప్రారంభించి ఉపచార విధితో కూడా సమర్పణగా ఇస్తే స్వామివారు వెంటనే పిలిస్తే పలుకుతారన్నమాట. అదుగో కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాః అని చెప్పి अतः परं प्रवक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः वैहारदस्तदेवऋणे स्तोत्रपाठमिदं परं यप्पडे श्रुयान्यत्यं भक्तश्रद्धासमन्वितः इवलोके सम्भक्ता स्यादि परमाङ्गदे ॐ देवराजयामात्रं देवभक्त्यादिगुणाल्लव भृग्वानपरब्रह्माण्यं वन्दे श्री विगुणोमरे श्रीलक्ष्मीवल्लभ आरम्भां विगुणोमरिमध्यमाम् अप्पदाचार्यवर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वंदेवन साक्षाध्यातमोत्रं भृग्वानवरट्टानं सूत्ररत्नप्रवर्तकं चन्द्रादित्यसुराधरं ममनं क्षीराद्यन्यासं सूत्रानन्दसमन्तदन्तविदिषावज्ञानच्चेदरं तं साक्षात् प्रवासयावद्बन्धाच्चन्दं सदा भक्तानन्दगुणप्रविग्रहसंलत्तं प्रपद्येमो नारायणं सकलावरेन्द्रं वैह्यारसम्यवेन्द्रं मृग्वत्तकास्यवरेतुकामरेन्द्रान् सर्वालघं गुणगुणान् प्रणमामूर्धा भगवने दत्रकस्य महर्षीणां मध्ये चित्तासने कुसुमये सुमतेरिन्दौ श्रीशास्त्रसारमिकलं विघ्नोमरेन्द्रौ भूयो नमामि गुणे गुणं प्रसन्नौ श्रीगुणदेवः प्राणायाम्य असयो देव सौदा नारायणस्य पदे गुणोत्तमस्य क्षेमो वृणाधवेदस्य कुलाण्डगोड ब्रह्माण्डनायकस्य शेषादिलवादरः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्महङ्गं आलयशुद्ध्यर्थं मण्डपशुद्ध्यर्थं औपासनाग्नौ स्तण्डलपरदे परित्रणादि सर्वाहुद्ध्यर्थं बीजाभावनगन्महङ्गं गृहार्पणगन्महङ्गं प्रबन्धाराधनगन्महङ्गं माङ्गल्याराधनगन्महङ्गं शुद्ध्यर्थं गच्छे आदौ निर्विघ्नैरवधावात्यर्थम् आदौ शिक्षणाराधनं गच्छे ॐ धारासप्तसुवारेषोदरत्सरत्सप्रभोर्देषो अवावण्णन् प्रतिवाक्षे गुणो दत्तागं सुरगं सर्म इत्यत्पूर्य दिवास्वा समवासान्दासान्तवासवासमनवात्वधात्वधात्वन्यात्वन्यवामेद्यामेद्यवा अमृतप्रदः पोता ब्रह्मपुत्रेणमुदा सूर्यसरस्मेः अर्पणं कुम्भे जलादेवतं ऋणमावाहयामे प्रथमावाहयामे वर्णसेदवादनम् गुणोभानुमे मुवासुमे ताम्बुमे स्वर्णोपचारान्समर्पयामे वरुणार्भः एते प्लोतवस्त्रोत्तवस्त्रोपचारान् समर्पयामे सुप्रीतः प्रणा सर्वदेवलंपल्यं पावनं विट्टकारकं विट्टवादो द्वंगलकारकं आज्ञेयत् पाद्यावहत्वं समुदात्वं सममो वैराजन्देव यत्ताम्बिषा विधुवाविदा रामनाथे यावे यत्तान् ददातो पद्भाकारमण्डले ओं बहुशक्षणवावायं पासान्तवावायं दारवावाय बोद्बसनविदवावाहयामे तत्त्वत्रे सूत्रपतिवावायुत्रे जयावावाहयामे विश्वक्षेणस्य इदाभासनम् विक्षेणाय नमः पाद्योप्यामे अर्धोप्यामे अधोप्यामे विक्षेणाय नमः गुलाभानुमे मुखाधनुमे ताम्बोप्या स्वर्णोपया सर्वोपचारान्समर्पयामे प्रणा नमः विक्षेणाय नमः एते प्लवोपचारान् समर्पयामे सुप्रीतः प्रणा वर्धा भवन्तु
अतवंजावरान् श्रोत्रियाराभूय भवद्भिः अनुज्ञातः वाचिदाहं गुरोमे गुरुष्वा स्वस्ति प्रजापतिप्रेदां प्रेदां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तु घराणि साम्यन्तु बाबान् साम्यन्तु महादेतेः सुभानवर्दन्तां वर्तदा सुभाने साम्यन्तु घराणि साम्यन्तु बाबान् साम्यन्तु महादेतेः सुभानवर्दन्तां वर्तदा सुभाने साम्यन्तु घराणि साम्यन्तु बाबान् साम्यन्तु महादेतेः सुभानवर्दन्तां वर्तदा सुभाने ओम मतो देवावन्दनाय दाविट्टवदक्रमे पृथिव्या सत्तामहे यथा विट्टवदक्रमे त्रयदानदेवदौ समोढपुष्पागुं श्रे त्रीणिपदावदक्रमे विट्टगोप अदाभ्यः ततो धर्माणि धारिण्य दुष्टः कर्माणि वसेदो वृधानविस्वदे इन्द्रस्य दत्सः तद्दुष्टोः परं ब्रह्मसांसुरेः दिवे विटक्प्रदादं तद्विप्रादोरवल्लवो जागृभागं सत्सवन्दते विट्टोद्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणोदरस्तरस्तद्रविणोदा सरलस्य प्रेहदो द्रविणोदा विरवधे पठन्नो द्रविणोदाराधे दीर्घवायः भद्रङ्गन्ये विष्णुयाम देवा भद्रम्यस्य माक्तवर्जदत्राः त्रैरङ्गे सृष्टवागुतुरा विरधे देवेदं विदायोः सर्वनरदो वन्दिते पात्राणशक्रा जर्सन्तुरोना पुत्राधोत्रं निवानो मध्यार्ये हृदायर्गन्धोः अतिविद्योरतरन्तरिक्षं मादापितापुत्रः विश्वे देवादिति पंचदरादिजगत्वं सर्वे वेदाः प्रियल्ला यत्वल्लट्टतं तत्प्रकर्वो तव विषौ जावयोरवदेते अतरट्टत्रम्णेने तुजो जगच्चेत् यत्र अन्यम्बस्येत् आकः स्यात् पुण्यागयवृदे प्राणायाम्यः पुण्याङ्गमृहत् कर्मणः पुण्याङ्गमृहत् स्वस्त्र इंद्र वृद्धसवा सुत्र पोड़ा विश्ववेदाः स्वत्रसा शारिक्षे स्वस्रा वृहत्ते ददातु प्राणायाम्य कर्मणः सुत्तं भवन्तो ब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ते कर्मणः सुत्तं भवन्तो ब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ते वृद्ध्यापव्येन्नपदावधद्यामितन्देहमितरेन्नोराधान्नपिढा सदन्यसवेराः प्राणायाम्य कर्मणः रुद्धं भवन्तो ब्रह्मतो कर्मरुद्धिरां कर्मणः रुद्धं भवन्तो ब्रह्मतो कर्मरुद्धिरा रुद्ध्यसवद्धेः उल्लाघसमृद्धिः आभाविताम यावस्थानम अटेतरादरामहेरणा चक्रे यावत्सदो हरसत्सवादवेरः उदेवादरः तत्पारण्यस्य क्षयाय दुर्वापो जनेदादरः हिरण्यवर्णासुदे पावकायासुदाकस्य वायासुनः अग्नियागबन्धने वोभास्तारा वसुगस्वरावन् यादागम्राजावयादद्यदत्तान्नदेवत्सञ्जाना मदसुदसुदया पावकास्तारा वसुगस्वरावन् शिवेन वाचक्रिया वस्मया वस्मया द्रवोपप्रदत्तं मे सर्वागं अग्नेगं प्रदोगो भावयव क्षपरवो जहरिदत्तं पववादस्वज्जनः पवित्रेण विजयणः यप्पो धातपनान्दमां प्रणन्दमा देवदनाः प्रणन्दमलवादियां प्रणन्द विश्वायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनागमा शुक्रावदे वदेत्तद अग्ने कृत्वा कृतो गम्मण यत्यावत्र वच्यते अग्नेवदमन्त्रा ब्रह्मदेन वृणेमः बाभ्यान्दवदवदः पवित्रेण धवेर्जयं इदं ब्रह्मवृणेमः वैश्वदेवे वृणते देव्यागात् यस्य वक्वे सर्वाविधमट्टाः तया वदन्तः सदवाद्योढो वयगस्सवदवैण वैश्वर सुवर्मावराद पादप्राणानाठुरावयवोः यावावृते पयापजोभिः प्रतावरेग्ये वावृदां प्रगद्भस्रवदस्त्रभिः प्रषट्टद्यवृणुभिः अग्नेदक्रे पुरागवां येन देव अवृध येणावो दिव्यङ्गदः येन दिव्याण ब्रह्मण इदं ब्रह्मवृणेभिः यप्पामाणे रुद्येते ऋणभिस्सम्ब्रह्मधो सर्वभूतमोदमच्चादे सुद्धब्रह्मादर्श्वरा पावाणेर्योर्ध्येते ऋणभिस्सम्ब्रह्मधो तप्पेदरसुदेदके चेरकं दप्पर्मदोदकौ पावाणे स्वसेनेः सुजगानदत्तदः ऋणभिस्सम्प्रदोषः ब्राह्मणे क्षोदकं गदौ येन देव पवित्रेण आत्मारम्भेद तेन सहस्रधारेण पावाण्यपरन्दमा प्राजापत्यं पवित्रो सोऽद्यामन्मयो तेन ब्रह्मविदोभयो पोदं ब्रह्मवृणेभिः इन्द्रसुरेकमावराद रामस्वत्याविणसमेसा हिमराज प्रभावप्राव यदमेद भोज्यन्द्यामराद तत्सव्य रावणेवः गानं यज्ञाय गानं विक्रमे देवे स्वस्त्रः स्वधर्माभ्यः भोज्यन्तकादवेधं सल्लोत्तद्युपदे संदपदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्तिभ्यामाद्यन्तां दक्षिणायां पुत्रवाद्यन्तां प्रदेशान्धभापदो वन्यवदे चान्दस्याभः
మాధ్యంత ఊర్ధ్వాయ దిగ్గ సంవత్సరం యజ్ఞపతిర్వాద్యంత అదోదరాదే లాగేభ్య మాధ్యంత పాసోప్రయానే కస్వాంధ వేదోన్ వేమోవారః యత్వామహే ప్రయోల్లోయ స్వసన్నేద ద్విపదేశం జప్రే పాసోప్రే లగ్నాదం దక్షిణ్యాగాదోద్యాః అవక్షేదగరన్నో ఎంబాద సుతి వసురాలః మేభావసోప్రే స్వరూపల్యా విసల్లే సఖా సేవయేతః సుభః సుభావం అణోడయాన్మకదానయానహాత్తాభాయాన్నికదాస్సదంతోః తవకర్ణేశో దానప్రదానాన్ హిమాలవేహో తత్ప్రాణాత్ ప్రవందత్వాక్ష సప్తసత్వస్వాహ తత్వే లోకాయ హందే ప్రాణాగోధే అన్నికదా సత్వత్త అదస్య ఉత్యాగ్రే సదర్వాస్వా సందంద సందవస్వరరూపాః అదస్య విశ్రావోరయాదాస్యగురాత్మ బ్రహ్మాదేవానాం పరవేగవేదాం విప్రాణాం గణాబృహాణాం षोडाकृद्राणागस्वदर्वणानाग स्वामुपैत्रवर्ते द्रेवल्ल शिवदेवक्षणार्वः शिवदेवक्षणार्वः पुनपाद्यः पुनराजफलेऽप्यावे वर्णार्वः पुनपाद्य पुनराजफलेऽप्योत्सवार्थे क्षेमाय भोजां पुनर आगमनायत सर्वोपचाराः ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. విశ్వక్సేనుడు జ్ఞానప్రదాయకుడిగా కూడా, సర్వమంగళ నాయకుడిగా, విఘ్న నివారకుడుగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. వైఖానసాగమం ఏం చెప్తుంది అంటే, యస్యద్విరుధవక్త్రాజ్ఞా పారిషజ్యా పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఎవరైతే గజముఖుడైనటువంటి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ఆశ్రయిస్తారో, ఆరాధిస్తారో, ఆయన ఎలాంటి కష్టాల్ని, ఆటంకాల్ని అన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదుగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నాడు. పంచపాలికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి సమర్పణగా ఇస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారు పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చా స్వరూపాలుగా చెప్తూ ఆవిష్కృతుడవుతాడు అని చెప్తూ దానిలో అర్చారూపము అత్యంత శ్రేష్టమైంది కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కృతేతు మానసం శ్రేష్టం త్రేతాయాం యుజనం పరం ద్వాపరే ప్రతిమర్చ్యా చ కలౌ చింతనముత్తమం చతుష్వపి యుగేష్వేవం విశేషస్తు యుగే యుగే మంత్రోచ్చార క్రియా ద్రవ్య ధ్యానభావాంగ పంచకం. కృతయుగములో మానస పూజ శ్రేష్టమైందిగా చెప్పారు. అలాగే ధ్యానమాత్రం చేతే పరమాత్మ ప్రత్యక్షమే అనుగ్రహిస్తాడని కూడా చెప్పారు. త్రేతాయుగంలో అయితే యజ్ఞకార్యాలు విశిష్టమైనవిగా చెప్తే, ద్వాపర యుగంలో విగ్రహారార్చన అత్యంత ప్రముఖమైందిగా చెప్పారట. అదే కలియుగంలో అయితే స్వామివారిని సేవించటము, అలాగే నామస్మరణ ఉత్తమమైనదిగా కూడా వైఖానస గ్రంథం మరీచి ఆనంద సంహిత కూడా పేర్కొంటూ ఉంది. స్వామివారు అర్చారూపుగా కూడా నమస్కారము, పూజా మంత్రాలతో, ఆదరంతో పరమపదాన్ని సులభంగా అనుగ్రహిస్తాడు అని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అర్చారూపం యొక్క సౌలభ్యం వర్ణించడానికి నా శక్తి చాలదు అని కూడా వేదవేత్త అయినటువంటి మరీచి మహర్షి ఆనంద సంహితలో కూడా తెలియచేశారు. అదుగో స్వామివారికి భగవదర్పణం చేస్తూ లోకములో సుభిక్షంగా ఆహార పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి ఆహారం అందరికీ కూడా అందించబడాలి, సకలమైనటువంటి జీవకోటికి ఆహారం అందించబడితే సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లుతాయి, అందుకే వర్షాలు సకాలంలో పడి అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా సమస్తమైనటువంటి జీవరాశి అంతా కూడా ఆహారం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి ఆహారానికి ఆధారం ఏంటి అని అంటే, అన్నాద్భవంతి భూతాని, దానికి ఆధారం ఏంటి అంటే పర్జన్యాదన్న సంభవ. మేఘం ద్వారా పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండుతాయి. మరి అటువంటి ఆహారాన్ని సమృద్ధిగా పండించడానికి ఆ వేదవేత్త అయినటువంటి మరీచి మహర్షి ఆనంద సంహితలో తెలియచేసినట్లుగా నిత్యం వెంకటేశ్వర స్వామిని అర్చావిధిగా మనం భగవదర్పితంగా మనం ఆరాధన అనేటువంటిది చేస్తే స్వామి అనుగ్రహిస్తారు. అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు సభక్తికంగా. అనంతుణ్ణి, ఆదిశేషుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేసి సభక్తికంగా స్వామివారికి ఈ ఉపచార విధిని కూడా సమర్పణగా ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారికి ఈ రక్షావిధి చేత స్వామివారి జగద్రక్షకుడు, జగత్రాత కాబట్టి భగవంతుడు మనల్ని కూడా రక్షిస్తూ ఉంటాడు. గోవిందనామాల్లో మనం పలుకుతూ ఉంటాం. స్వామివారిని ఆపద్బాంధవ అనాథ రక్షక అని చెప్తారు.
ఆ రక్షకుడు ఎవరు అనంటే ఆ దేవదేవుడు కళ్యాణ గుణోత్తముడు అయినటువంటి స్వామివారు. అందుకే ఈ ఆలయంలో కూడా అత్యంత ప్రాచీన కాలము నుండి అనేకములైనటువంటి ఫలాల్ని కూడా మనం పొందుతూ ఉన్నాం స్వామివారి యొక్క దర్శనం చేతనే. ఎంతో స్వయం వ్యక్తంగా కూడా అర్చారూపంలో స్వామివారు అవతరించారు. ఎందుకంటే భక్త సులభుడు అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన్ని వైకుంఠంలో శ్రీమన్నారాయణుడే ఇక్కడ అవతరించాడా అని చెప్పి కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. రేఖో స్వస్రావేదాశరావణ స్వస్ర వేదనర్వణ స్వస్థ భోడాసురోదాదన స్వస్థద్యావేదనేతర స్వతే వాయువ్రవామహేశో స్వస్తే భువనసయపదే మగపదే సర్వాగణ స్వస్తే స్వస్యాదిత్యాథో వన్నః విశ్వే దేవాలోద్య స్వస్తే వైశ్వానరావసో రగ్న స్వస్తే దేవావన్ ద్రవవ స్వస్తే సత్రోర్ధపాతహంగః స్వత్తపత్రావరణ స్వత్తపత్రేవదే స్వస్త ఇంద్రస్యాగ్నస్య స్వస్సనోదదేగలే స్వత్తవందామనచరమసూర్య చంద్రవదావ పునర్దదాగ్నదాజానతా సంగామేమహే స్వస్థయనందాక్షమనిట్టణమిం మహద్బోధవాయసో దేవతానాం అసురాగ్నమింద్రదగం సమత్సో మృగద్దతో నామివార్హేమ అం గోమజమంగళహంగంజ స్వస్త్యాత్రేయో మనసా తథాక్షో ప్రేరవాణేశ్వరణం ప్రవద్యే స్వస్తిదం పాదే శుభయన్లోత్ ధ్రువం దేరాజావరుణో ధ్రువం దేవో మృగత్పదే ధ్రువం నయిందస్యాగ్నస్రాట్రం ధారయతాం ధ్రువం శుభం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. అదిగో అతి పవిత్రంగా స్వామివారు దీక్షాకంకణ బద్ధదారులై లోకాన్నంతా కూడా రక్షిస్తారన్నమాట. అంటే శైవాగం గణపతిని పశుముద్దగా చేసి పూజిస్తే శ్రీ వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా విశ్వక్సేనుడు వారిని దర్భకూర్పగా ఆరాధిస్తాయి. ఎవరైనా ఏదైనా కార్యక్రమం తలపెట్టినప్పుడు అది సంకల్ప బలం చేత విజయవంతమవుతుంది అని చెప్పి మనం అంగీకరించి తీరాలి. అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీకగా ధరించేది ఈ రక్షాబంధన సూత్రం. అలాంటి సూత్రానికి ప్రతీక ఎవరు అనంటే సూత్రవతీదేవి, జయాదేవి. వీరిరువురు ఎవరు అనంటే విశ్వక్సేనుల వారికి భార్యలుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే సంకల్పాన్ని స్వీకరించారో వారికి ఎలాంటి కష్టాలు కార్యవిఘ్నాలు కలుగనీయకుండా వారికి విజయాన్ని అందించేటటువంటి మాత ఎవరు అంటే జయాదేవి అన్నమాట. మనం వినాయకునికి ఎలాగైతే సిద్ధి బుద్ధి భార్యలో బుద్ధి కలిగినప్పుడే కార్యక్రమం తలపెడతామో సంకల్పం తీసుకుంటామో ఎవరికైతే స్థిరమైన సంకల్పం ఉంటుందో వారికి విజయం సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పి వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. కళ్యాణోత్సవాన్ని స్వామిని మనం మనసారా ధ్యానించి పూజించి కీర్తిస్తే సమస్తమైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఎందుకంటే శ్రీ వైఖానస మరీచి విమార్చనాకల్పం ఏమని చెప్పింది అనంటే ఏవం యక్కురుతే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి దశ పూర్వాన్ దశ పరాన్నాత్మానంచ ఏకవింశతికం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యతాచ. స్వామివారిని ఈ దేవేరులతో సహా ఎవరైతే కళ్యాణోత్సవం జరిపిస్తూ ఉంటారో సేవిస్తూ ఉంటారో వారికి సమస్తమైనటువంటి పాపాలన్నీ కూడా ఆ క్షణానే తొలగిపోతాయట. అంతేకాదట 10 తరాలు తర్వాత 10 తరాల వారు కూడా పాపాల నుండి నరకాల నుండి విముక్తులై ఉంటారట. అది మహావిష్ణువు యొక్క పరమపదాన్ని కూడా చేరుకుంటారు. అలాగే స్త్రీలందరూ కూడా నిత్య సువాసినులుగా అంటే మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని చెప్పి కూడా శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నది. అందుకే కళ్యాణోత్సవాన్ని విధిగా పూజించి ఆ తరువాత స్వామివారికి డోలోత్సవాన్ని అలాగే ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవాన్ని ఆర్జిత వసంతోత్సవాన్ని అంతా కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. దీనిలో భాగమేంటే లోక కళ్యాణం కోసమే ఈ స్వామివారికి ఇన్ని ఉత్సవాలు నిర్వర్తించటం. ఎందుకు అంటే స్వామివారు ఉత్సవప్రియుడు. అనంతమైనటువంటి ఉత్సవఫలం కలిగినప్పుడు స్వామి సంతోషించి మనం మనసులో కోరేటటువంటి కోరికలన్నింటినీ కూడా తీరుస్తాడు. అందుకే అంత అర్చావిధిగా అర్చన అనేటువంటిది స్వామివారికి నిర్వర్తించటం వలన ఏతేనోత్సవేన సర్వప్రజావృద్ధి విజయ కీర్తిశ్చ వర్ధతే ఇష్టకామానవాప్నోతి విష్ణులోకే మహీయతే. స్వామివారికి దీక్షాకంకణ ధారణ అతి పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వామివారి దక్షిణహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు అర్చకవరేణ్యులు. సర్వవ్యాధి పీడా నివారణ సిద్ధిమాప్నోతి ఇతి విజ్ఞాయతే.
మరీచి విమానార్చనాకల్పం ఏమని చెప్పింది అనంటే, స్వామివారి ఈ కళ్యాణ సేవలో మనం పాల్గొంటేనట సమస్తమైనటువంటి స్వామివారి కరుణ వలన సంతాన వృద్ధి కలుగుతుందట. అంతేకాదు అన్ని కార్యాల్లో కూడా విజయం లభించాలన్నా, కీర్తి కలగాలన్నా, మనం కోరినటువంటి కోరికలు తీరాలన్నా, సర్వవ్యాధి పీడ నివారణ జరగాలన్నా కూడా, ప్రతి దేహం కలిగినటువంటి మానవుడంతా కూడా విష్ణు సాయుధ్యం పొందటానికి అవకాశం కలగాలన్నా కూడా ఇటువంటి ఉత్సవాల్లో మనం స్వామిని సేవించాలట. నిత్యోత్సవేన మహోత్సవ ఫలం లభేద్ భగవాన్ ప్రీతో భవేత్. రాజ్ఞో రాష్ట్రస్య బలబుద్ధిర్భవతి భ్రమణకాలే సేవంతే తే పదే పదే యజ్ఞఫలం లభేరన్నితి విజ్ఞాయతే. మరి ఎందుకు స్వామికి నిత్యోత్సవాన్ని, కళ్యాణోత్సవాన్ని జరిపేది అని చెప్పి అంటే, ఈ శ్రీవారికి మహోత్సవాలు జరిపిస్తే నిర్వహించినటువంటి ఫలితము అనేటువంటిది ఆ లోకంలో ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఉన్నటువంటి రాజులకు, ప్రజలకు కూడా వృద్ధి మార్గంలో పయనిస్తారట. ఉత్సవ సమయంలో శ్రీవారిని సేవిస్తే మూల విరాటుని సేవించినటువంటి ఫలితం కలుగుతుందట. పదే పదే గొప్ప యజ్ఞాలను నిర్వహించినటువంటి ఫలితం కూడా కలుగుతుంది అని చెప్తూ అదిగో అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ప్రథమముగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మ పద్మ సరస్సులో ఆవిర్భవించి మనం మంగాపురములో అమ్మవారిని సేవిస్తూ ఉంటాం. పద్మహస్తే నమస్తుభ్యం ప్రసీద హరివల్లభే రుగ్యజుస్సామరూపాయై విద్యాయై తే నమో నమః. మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని స్తుతించారట. సకలమైనటువంటి లోకాలకి మాతృమూర్తి, బ్రహ్మ తేజ సంపన్నురాలు, చిరునవ్వులు లిఖించేటటువంటి ప్రశాంత ముఖవర్చస్సు, పద్మముల వంటి కన్నులు, ముఖ కాంతులు, మారేడు వనాల్లో నివసించేటటువంటి ఇష్టము కలిగినటువంటి శ్రీమన్నారాయణునికి ప్రియురాలు, అనేకానేక సుగంధ ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా లేపనం చేసుకుని ఉంటుంది. సకలాభరణ భూషితురాలు, వేద విద్యా స్వరూపిణి, పద్మహస్త అని చెప్పి ఆ అమ్మవారిని కీర్తించారట. ఆవిడ దయామృతమైనటువంటి వీక్షణాలు ఎవరి మీదైతే కురిపిస్తాయో వారంతా కూడా సకలం బ్రహ్మాది ఇంద్రాది పదవులన్నింటినీ కూడా అలంకరిస్తారట. అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ. మన భూమహాలక్ష్మికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆ అమ్మ సకలమైనటువంటి వరాహస్వామి యొక్క అంకసీమపై అలరారుతూ ఉంటుంది. మనం తిరుమల చేరుకోగానే స్వామివారికి దర్శన భాగ్యం మనం పొందాలి అని చెప్పి అంటే ముందుగా వరాహస్వామికే స్వామి అనుగ్రహించాడట. స్వామి దర్శనం పూర్తయిన పిదపే స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటే అతి పవిత్రమని చెప్తారు. అందుకే వరాహస్వామిపై అంకసీమపై అలరారుతున్నటువంటి భూమహాలక్ష్మిని కూడా మనం సందర్శన చేసి ఆ తరువాతనే స్వామివారి దర్శన భాగ్యాన్ని కూడా మనం పొందుతాం. ఆ తదుపరి స్వామివారు అర్చకవరేణ్యులు కూడా స్వయంగా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నారు. ఎంత గొప్పగా స్వామి కళ్యాణాన్ని చూసేటటువంటి భాగ్యం మనందరికీ కూడా కలిగింది. శ్రీనివాసుని సేవించినటువంటి భక్తులంతా కూడా తప్పక మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని అలంకరిస్తారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కలియుగము అనేటువంటిది అనేక పాప పంకిలమైనటువంటి దోషాలతో నిండి ఉంటుంది. అటువంటి దోషాల నుండి విముక్తులు చేయగలిగేటటువంటి, ఆపదల నుండి రక్షించేటటువంటి దేవదేవునిగా కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిని చెప్తాం. స్వామివారి ధ్యానానికి మించినటువంటి తపస్సు లేదని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ స్వామి మంత్రాన్ని మనం జపిస్తే చాలు, దానికి మించినటువంటి నామస్మరణకు మించినటువంటి ధ్యానం కూడా లేదు. శ్రీనివాసుని ఒక్కసారి మనం సందర్శిస్తే ప్రతి జీవుని యొక్క సకలేంద్రియాలకు కూడా అత్యంత చైతన్యం కలుగుతుంది. అదిగో అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. కళ్యాణ విధిని మనమే కాదు, సమస్తమైనటువంటి లోకములో ఉన్నటువంటి దేవతలంతా కూడా తిరుమలకు వేయించేయబోతూ ఉన్నారు. శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిమోత్సవం అపాసరాగ్నౌ ఏతస్మిన్ తండలే ఆఖారకర్మ కరిష్యే ఏతోన్మయజ్ఞాయం భోక్ష్య ఏతోన్మన్సవా శుద్ధం శుద్ధార్థాన్నా శుద్ధార్వార్వాన్ భవంతో ఇంద్ర శుద్ధారాయ శుద్ధ శుద్ధాభే శుద్ధ ఇంద్రాయ శుద్ధామధ్య సమ్య ఇంద్ర శుద్ధాహువారీం శుద్ధాత్తాఘే వృద్ధాద్దాఘ్యే చండలే భూదత్తమావాహయామే మై దేవాద్రమైల్ధాం మై యాదే తమ దేవోదే దేవ్యాహోద ఊర్వేట్ట సభ తర్వాసవేరా
सत्यावनुभवेस्तु यो रामार्गाङ्गवत्सरागं विश्वे देवाधो अधिवाधावे देवेश्वरवरुणक्लो विश्वे देवेध गवेरेद्धं महाप्रयप्रभारदावद्वेषोपराजल् अग्नं मल्लप्रभागामाप्रभागरस्वं प्रत्यन्नप्रपैषान् चित्तं प्रमुदावरेढे दर्भान सप्रेषेणावागयामे उद्धलो वेद्ववात्मनो दघाघात्या प्रोक्ष लम्बगो देवः ध्यायोडप्रोद्यात् कणने पुत्रेणावागयामे रकाया स्कन्दवावागयामे तणिङ्गहित्वा ध्यानमे धोमनसे अद्वस्य अग्रम सद्दाधवे गद्बादलल्यावयावोः विदप्रवृद्धाल्य उपावराः त्यग्निल्निधाय उपावरागदानवेद पुरस्तल देवेभ्यः हव्यमणप्रियानल्ल आयप्रजानत्पाद्यक्षेत्रणे द्रोणे विजरे वायुवावाहयामे इन्द्रे अग्निमावाहयामे अग्नायाग वेदेन नाना विराजे लोहायात्सरे अधयावन्नस्वादयावन्नस्वादयावन्नस्वादयावप्रभा से लम्बगो देवेः ध्यायानप्रदाद ब्रह्मजघ्यानं ब्रह्म स्वाद्देवज श्रुतो वेरावः समुद्रयावाक्षस्ताथोच्चारवत्सवः ओं भो ब्रह्मवावायावे ओं भाप्रजावायावे ओं भाप्रजावायावे ओं भोर्भोत्सवः हिरण्यगर्भवावायावे ब्रह्माधेरां निवाधो ब्रह्मणे नमः आधा गुरुवावजरान् समर्पयामि सोमो धैर्यं सोमर्वन्वादः सोमो वेनो कर्मण्यं ददातो साधन्य विदद्यः समेयं विदस्रवणौ यददानप्पे ओं भो स्वावावाहयामि ओं भो अज्ञवावाहयामि ओं भो अन्धवावाहयामि ओं भोर्भुवस्वश्चन्द्रवावाहयामि सोमाधेरां नमाधरम् सोमान् महासनादुर्वावजरान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रकृष्यामि यमोरोस्तु अपीडाहं ओम प्रोक्ष स्वाम प्रकृष्यामि प्रोक्ष यज्ञन्तपदावृत्पुल्लागस्य विट्टयजमानोस्तु अपीडाहं ओम प्रोक्ष पात्रदा धावमानधाय उदो सूर्यसरस्वतिः आबोधाग्रे प्रक्षदास्त प्राच्याविट्टोस्तु बोधे स्वचरे जैकल्निधाय विट्टवे नमः विट्टोस्तु बोधे दक्षिणदा विट्टोस्तु बोधे उत्तरवजे चट्टोस्तु बोधे पश्चिमदस्वदत्तान् देवेभ्यो टोस्तु बोधे परत्रगोच्छान्ददल्लां विट्टवावाहयामे विष्णुवावाहयामे घाट्वा सदाट्वा धर्मव्यावाहयामे श्रद्धासे कृतासे द्रवासे धारणासे वाणपत्तो देवेभ्यः सन्दस्व प्रथमव्यापाकृगेष्यामे ब्रह्मणप्रणेष्यामे जमानवासं वच्च प्रणयज्ञं देवतावृत्पुल्लागस्य विट्टयजमानोस्तु सप्रीडाहं ओं प्रोक्ष स्वाप्रणेष्यामे जमानवासं वच्च प्रणयज्ञं देवतावृत्पुल्लागस्य विट्टयजमानोस्तु सप्रीडाहं ओं प्रोक्ष पात्र देवध्याये पात्र देवध्याये श्री लंबगो देवः धियोयाण प्रचोदयात् ब्राह्मण दत्तान प्रजापति वावाहयामे ब्रह्माण वावाहयामे इंद्र वावाहयामे अग्नि वावाहयामे सोम वावाहयामे अग्निष्ठा वावाहयामे प्रजापति वावाहयामे ब्रह्माण वावाहयामे इंद्र वावाहयामे वसो वावाहयामे वरदा वावाहयामे रुद्रा वावाहयामे स्वस्य ओम हेट वावाहयामे बृहस्पति वावाहयामे मित्र वावाहयामे वरुण वावाहयामे आदित्य वावाहयामे सूर्य वावाहयामे पुरुष वावाहयामे गच्छ वावाहयामे गच्छ सोम वावाहयामे औपासज्ञ वावाहयामे गेशान्धवा वावाहयामे सर्वदेवा वावाहयामे आज्यवाहे प्रजापते जुट्टन्नर्ववामे प्रजापते जुट्टन्नर्ववामे ब्रह्मणा जुट्टन्नर्ववामे इंद्रा जुट्टन्नर्ववामे अग्ने जुट्टन्नर्ववामे सोमा जुट्टन्नर्ववामे अग्निर्वाभ्यां जुट्टन्नर्ववामे प्रजापते जुट्टन्नर्ववामे ब्रह्मणा जुट्टन्नर्ववामे इंद्रा जुट्टन्नर्ववामे वसुभ्यां जुट्टन्नर्ववामे मरुभ्यां जुट्टन्नर्ववामे रुद्राभ्यां जुट्टन्नर्ववामे अपापस्वस्य ओं सेवटवाज टन्नरवामे ब्रजाज टन्नरवामे मित्राज टन्नरवामे रुणाज टन्नरवामे आदित्याभ्याज टन्नरवामे अश्वभ्याज टन्नरवामे भोटाज टन्नरवामे कक्षाज टन्नरवामे कक्ष सोमाज टन्नरवामे औपासज्ञाज टन्नरवामे यज्ञेश्वरेभ्यो देवेभ्योज टन्नरवामे सर्वदेवेभ्योज टन्नरवामे आद्यन्त प्रदर्शयामे चरन्त प्रदर्शयामे समिधे स्वाहा अमृतमधे
अंतरक्षांतरधारादेह प्रत्यक्षगंभक्ष प्रत्यक्षारादेह चित्तयित्ताव्रात् प्रत्यज्ञावतोध स्वरित स्वाहा वाक्पदित्ताव्रात् प्रत्यवतोध स्वाहा देवताव्रात् प्रत्यज्ञावतोध स्वरित स्वाहा यागं जागद प्रवाराः कथं पूर्णावा सपदा गृहीत्वा अक्षताज्ञा छुरवेः इंद्राय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नेय नमः जातवेदे नमः पावकाय नमः उतावहाय नमः उतवहाय नमः कृष्णमुखाय नमः देवमुखाय नमः उत्पेक्वाय नमः अग्निमुखाय नमः अधिदेवन्नस्वाद वदेवन्नस्वाद रजावन्नस्वाद देवदवदप्रवा सकसाण्येदभक्षदवद्वालय अयन्दद्धान्नाध्ययन समेदय स्वाहा देवल्लाघारवृत्तस्वर्तो सुबन्ध महान्दोडनन्दादक्ष वायुव्यादाग्नेयान्द प्रजापते स्वाहा नेतादिधारान्दाय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाग्निर्वाभ्य स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा वरभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा वस्वस्य पौषट्वे स्वाहा वरस्वे स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य वोटे स्वागताय स्वागताय होवाय स्वाहा अबाधज्ञाय स्वाज्ञ स्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्य सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा जिह्वा व्याहृदेभ्योदे ओं भू स्वाहा ओं भ स्वाहा ओं भ स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा देवगस्तार्वदेव सर्वदेवगस्तादेव दप्रादावेः शिवोलादेवा स्वाहा वैवाहिक महोत्सकर्मांग आगार मंदरंदा सर्वनादत्त प्रायस्तार्थम अदो देवादिवेटोम गृहे देवनस्वार देवस्वार देवनस्वार देवदप्रदा ओम मद देवंदलो हेदप्रदव्या सप्ताह स्वाहाय देवटवजक्वेत्र होलवाद स्वाहा त्रिविधावजक भेटो गबदभ्यम स्वाहा टोकमंद सेदसगा स्वाहा तद्वटोह परमगदादुरादिवेटो स्वाहा तद्वटोहरे पवक स्वावम बस्व स्व बर्ब स्वाहा अधिदेवमगस्ता हरवदेवगस्ता देवदप्रदावेः అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక
తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, వెల్లి చింత పంటి వల్లే వృధా వృధా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఓలినెంత జారిపడ్డా నూరకే ఎవ్వరికైనా నేలే ఆధారమై నిలుచుగాక. ఓలినెంత జారిపడ్డా నూరకే సౌభాగ్యస్వయత్తాయాదాత్తం విపరీత ఇవాళ వివాహాంగులో దయాస్యాం పుత్రాణే వివిధేకాదసంగతే రోదరో రోదవాణ స్వర స్వభవాన కళ్యాణ విమే పావయస్వదేం దేవానాగం దేవగం శృతగామనవస్మరణ ఇంద్రస్వామం పిబతో క్షేమోత్సరః. ధ్రువనే తత్ర గస్సవహేయాం మధ్యే స్థితాసనే కుదమయే ధవదేరేంద్రం శ్రీధాత్తవారమహిళం విగుణోపరేంద్రం భూయానపామి గుణైవ గుణం ప్రసన్నాం శ్రీవిగణధే నమః. అస్య సేవయాదిరారాజనస్య అసిందాభక్త్యాప్రియమానస్య మహాదురోగస్య మధ్యే పరబ్రహ్మవాణాళాం వివేకవాణ బ్రహ్మాండాళాం వ్యక్తమే వ్యక్త మగధంగార ప్రదీయ ప్రజావాయ రాగాసాత్మకైరావృతే అప్పల్మగధ బ్రహ్మాండమండలే ఆదాయత్మకర్మాండ ప్రదవేక్షరయాగ్రే స్వదద్దేవట్టామయప్రత్యస్యాం అతల వితల సుదల సాధన విహీదల సప్తవాదాస్వాములే భోలాగ భువర్లాగ సువర్లాగ బహల్లాగ జలోలాగ తమోలాగ సప్తలోకాఖ్యత్వాగస్య అవావాహే మహారాళాయమానస్య పరిరాజక్షణేనస్య సహస్రపటావనమండలమండలే అష్టదగ్ధండాండాద్దంపితే లోకాలోకాదలవలేతే లవణదాప్తే పరవృతే ఝంబో ప్రక్షా సప్తేర్ధేపదే మాఘేంద్రాదే సత్పరవాదే ఏమగూఢావృదాదిట్టే ఇంద్రప్పహోళ్ళాద్భుకే అనుపుణ కింబల హైరావతారాన్ ఇంద్రప్పస్య పడగ పాయల్య సోలయగే పంచాశత్వాయ విస్తేర్ణ భవండనే అఖండాద్భుకే జంబోద్భేవే భాగవర్ణే భరతఖండే దండకాళ్యే ప్రజావనక్షేత్రే సమభవత్రేకాయాః శృంగదిగ్భాగే కృష్ణాగామేర్వృద్ధ ప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే
व्यङ्गराजने ददभोर्वेगान् ददावरेषां तद्वंस्याणां पत्राणां सरकारवित्तेन आवाद प्रवाद हिम्माद वैकुण्ठात्मलोकेषु सौरप्यधाव्यप्यधायुज्य पदनिवाक्रमद्यर्थ श्रीलक्ष्मीनारायणप्रेत्यर्थ सदल्लक्ष्मप्रमाणाभे दिव्यवैदिकविधानेन नारायणशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तमार्गेण विष्णुवोक्तप्रकारेण वैदक्तप्रकारेण यमाद्र कन्यादानवला प्राप्त्यर्थ कन्यादानं कारयिष्ये अस्य सेवदाजनारायणस्य अनगवाणब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणकलगाम्बेरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य चङ्गबद्धाङ्ग कोणसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैशाखभागवतप्रकारेण आङ्गीरभारतभारद्वाजत्रयाढ प्रवराम भारद्वागोत्रोद्भवस्य पञ्चमवेदेन प्रवर्तमानस्य पवित्रोत्सावधानस्य पदप्रवादयावस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोत्रे आङ्गीरभारतभारद्वाजत्रयाढ प्रवराम भारद्वागोत्रोद्भवस्य सरस्वतावतारन्दस्य अक्षावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परवादब्रह्मणपौत्राय आङ्गीरभारतभारद्वाजत्रयाढ प्रवराम भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तरामनिर्वाणाय श्रीमहाविष्णोः आशाम्बळपुत्राय आङ्गीरभारतभारद्वाजत्रयाढ प्रवराम भारद्वाजगोत्रोद्भवाय विराटोः परब्रह्मणोत्रे आङ्गीरभारतभारद्वाजत्रयाढ प्रवराम भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तरामनिर्वाणाय क्रीडकारकेयोर दिव्याभरणभूषिताय प्रबलभारताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बराय दिव्यबाल्योकशोभिताय द्विजावताराय स्वर्णगणवागण रूढाय हसिन्तादेतेवर स्वभावलाकन्य तेजोमयर्ताकराय अखिलशाखाध्यायुलो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्र मकररासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय दुर्गस्वामाय सकल वेदाध्यायने भागवोत्सव आप्लवार औंजाणय प्रवाद भागवतगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवते श्रीमहाविष्णोः श्रोत्राङ्गलकेयोर पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवाते अतिसौन्दर्यवते आनन्दमलात्मिकाम् इव श्यामलाङ्गे उत्तरनक्षत्रे कन्याराजो जाताम् अयोनिजाम् बृहत्सङ्कल्पतनयाम् इमां श्रीदेवीनाम्नीम् इमां कल्याम् वृणीमहे दास्यामे ऋग्वेदसमादवण सकलवेदाध्यायने काशोत्थानक्षेत्राढ प्रबलान्वित काशवगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवते श्रीमहाविष्णोः श्रोत्राञ्जलिकेयोर पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरे अत्यन्त सौन्दर्यवते आनन्दमलात्मिकाम् इव श्यामलाङ्गे रवते नक्षत्रे विनरासो जाताम् अयोनिशाम् कसवप्रजापते सङ्कल्पगणयाम् इमां भूदेवीनाम्नीम् इमां कल्याम् वृणीमहे दास्यामे कल्याङ्करहम्बल्लागणापोह दास्यात्मोद्यं ब्रह्मणगणगणः कल्याङ्कलङ्कदासाद्य श्रीलायुवेदे प्रेमाहिन्देत्सामे नमोऽतेभ्य विसम्बरः सर्वबोधाधक्रो सर्वदेवताः माङ्गल्याप्रदास्यामे प्रीणादिकमलापतेः कन्याधवर्तसमर्थः त्रिभुवनदावहान्तोडकण्डन्तो प्रजावनश्रयान्मदः पुक्कयारसमो कामस्ववृत्तिवारिणो तस्याग्ने बाधयगमा बोधप्रबोधानन्दः पुक्कयोर्निकटोत्सवः वृत्तपकामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रदग्रहे ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. గోత్రపర్వలతో స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశ ఋషి అనుక్రమాన్ని కూడా ఇప్పుడే విన్నాం. గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తుంది అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు. గోత్రపురుషుడు అంటే ఆ వంశ మూల పురుషుడై ఉంటాడన్నమాట. ఎందుకంటే
మనం పూజించేటప్పుడు స్వామివారిని ఈ గోత్రప్రవలతో పూజిస్తే ఆ పుత్రపౌత్ర పరంపరలోనిటువంటి వారు ఆచార్య శిష్య పరంపరలోని వారు మంత్రదర్శకులుగా కూడా ఉంటారు అని చెప్పి ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం. సమస్తమైనటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి ఆ గోత్రానికి ఒక ప్రవర ఉంటుందని, ఆ ప్రవర అంటే ఋషివంశంలో జన్మించినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులు అని, అలాగే మూలపురుషునితో సహా ఆత్మబంధులు, ఆచార్యులు, తత్సంబంధ మహర్షులు, తమ వంశానికి చెందినటువంటి మహర్షులు కూడా ముఖ్యమైనటువంటి వారుగా ప్రవరలో ఉంటారు అని చెప్పి కూడా ఇప్పుడే మనం విన్నాం. అటువంటి స్వామివారికి అమ్మవార్లకి కూడా గోత్రప్రవర్లతో ఇప్పుడే వంశ ఋషి అనుక్రమాన్ని విన్న తరువాత అదిగో అతి పవిత్రమైనటువంటి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య పూజతో సమస్తం లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి అని చెప్పి అంటే స్వామివారికి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రమైనటువంటి మంగళసూత్రాలను అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా ధారణగా ధరింపజేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతునానని చెప్పి కళ్యాణములో మనం చూస్తూ ఉంటాం. కళ్యాణ విధిలో మామూలుగా దంపతులకు వివాహం చేసేటప్పుడు వారికి వైవాహిక బంధములో మాంగళ్య ధారణ అనేటువంటిది అతి పవిత్రం కాబట్టి దీని ద్వారా వారిరువురు కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అని చెప్పి, కానీ స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని జరిపించటం వలన సమస్తమైనటువంటి లోకానికి రక్షణ కావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో స్వామివారికి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. ఆనాడు కొల్హాపురంలో లక్ష్మీదేవి శ్రీహరినే తదేకంగా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నదట, నారాయణ్ణి స్మరిస్తూ ఉన్నది. అప్పుడు నారద మహర్షి లక్ష్మీ అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి అమ్మవారికి నమస్కరిస్తే, నారదా బాగున్నావా, మా మహావిష్ణువు స్వామి ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి అడిగితే, అమ్మా ఆయన పరంధాముడు, ఆయన పద్మావతిని వివాహమాడి శ్రీనివాస స్వామిగా శేషాద్రిలో కాలం గడుపుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పారట. వెంటనే పద్మావతీదేవి శ్రీనివాసుడు ఆ ఇరువురు కూడా కొండలు, నదులు, నందనవనాల్లో కూడా సంచరిస్తూ ఉన్నారట. ఆ సమయంలో నారదుల వారిని వెంటబెట్టుకొని మహాలక్ష్మి అమ్మవారే సాక్షాత్తు శేషాద్రికి పైనమై వచ్చేశారట. అక్కడ చూసి ఆ వింతను చూసి ఆ పద్మావతీదేవితో తగు వేసుకున్నదట. అప్పుడు వారిరువురికి జరిగినటువంటి ఆ సంవాదాన్ని చూశాడు స్వామి. 7 అడుగులు వెనక్కి వేశాడు. వేసి పెద్ద ధ్వని కలిగించి శిలగా మారిపోయాడట. అప్పుడు వెంటనే లక్ష్మీ పద్మావతులు కూడా ఆ శబ్దానికి వెనుతిరిగి చేస్తే శిలారూపం కనిపించిందట. శిలగా మారినటువంటి ఆ స్వామిని చూసి లక్ష్మీ పద్మావతులు ఇద్దరూ కూడా దుఃఖించటం మొదలుపెట్టారట. శిలగా మారి అప్పుడు వెంటనే లక్ష్మీదేవిని చూసి అన్నాడట, ఓ లక్ష్మీ, నీ అంశములో పుట్టినటువంటిదే ఈ పద్మావతి. నేను త్రేతాయుగములో రామావతారం దాల్చినప్పుడు రావణుని చెరలో సీతాదేవి రూపంలో అష్టకష్టాలు అనుభవించినటువంటి వేదవతే ఇప్పుడు పద్మావతిగా అవతరించింది అని చెప్పాడట. అప్పుడు నేను చెర నుండి విడిపించి లోకాపవాదం లేకుండటానికే అగ్నిప్రవేశం చేయించాను. ఆ అగ్నిదేవుడు వేదవతిని సీతను నాకు చూపి ధర్మపత్నిగా స్వీకరించమని చెప్పి కోరితే నీవు కూడా సమ్మతించావు అని చెప్పాడట. నేను రామావతారంలో ఏకపత్ని వృత్తుని కాబట్టి కలియుగం అవతరించి స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి అభయం ఇచ్చాను. ఆ వేదవతి పద్మావతిగా జన్మించి నన్ను వివాహమాడింది అని చెప్పి గుర్తు చేశారట. అంటే ఆ లక్ష్మి, నేను వివాహానికి కుబేరుని వద్ద అప్పు తీసుకున్నాను కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా వడ్డీ చెల్లిస్తూ పత్రం రాసి ఇచ్చాను. ఆ వడ్డీ చెల్లించడం ఎట్లు అని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తే నీవు భక్తులందరికీ కూడా భాగ్యాల్ని ప్రసాదించి మరి ఆపదల పాలైనప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో నేను వాళ్ళకి కలలో కనిపించి వడ్డీ కాసులు, ముడుపులు, ఆపద మొక్కులు, నిలువు దోపిడీలు, తలలీనాలు అనేకమైన చెల్లించమని చెప్పి నేను చెప్తాను. నీవు ప్రసాదించినటువంటి ధనములో వారు కొంత ధనాన్ని భక్తితో కూడా నాకు సమర్పిస్తారు అని చెప్పి అమ్మవారికి కూడా చెప్తారట. అందుకే ఆ స్వామి ఎప్పుడూ కూడా ఆ లక్ష్మీదేవి కూడా ఆనందంతో శ్రీనివాసుని యొక్క వక్షస్థలంలో చేరిందట. అంటే స్వామివారు ఎప్పుడూ కూడా ఆ కుడివక్షమునే ఉంచి ఆ అంశమును మాత్రమే పద్మసరోవరంలో వెలిసినటువంటి భక్తులకు రక్షించేటట్లుగా కూడా అవకాశం ఇచ్చి నడిరేయి దాటిన తర్వాత ప్రతినిత్యము కూడా మందిరానికి వచ్చి సుప్రభాతానికి మరలా ఆనందనిలయం చేరుతారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఎంత గొప్పగా స్వామివారికి ఆనాడు బావాజీ అనేటువంటి భక్తుడు కూడా తిరుమలలో ఆశ్రమం కట్టుకొని ఉన్నాడు. ఆయన ఎప్పుడూ గోవింద గోవింద, హరే వెంకటేశ, హరే శ్రీనివాస, జగద్రక్ష అని చెప్పి స్వామి పాదాలపై పడి పరవశుడవుతూ ఉంటాడట. బావాజీ పాచికలాడదాం రా అని చెప్పి స్వామి కూడా పిలుస్తూ ఉంటాడట. ఆయనకి ఎంత ఆనందమో చూడండి.
నీవు పందెంలో నెగ్గావు, ఏం వరం కావాలి అని చెప్పి అంటే ఆ భక్తుడు అడిగినటువంటి వరం తెలుసా? అదుగో అతి పవిత్రమైనటువంటి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని మాంగళ్య పూజ సమాప్తి గావించి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రమైనటువంటి ఆ మంగళసూత్రాలను ధారణగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ప్రజాపదస్వామగౌరాజానముదరయా సంతయా వేధర్ణహృద్యౌనా తాంగత్తే గురుదా అతకథేతాధావిత్రే అరణ్యే నమః మంగళసూత్రాలంకులోపే ప్రజాపదస్వామగౌరాజానముదరయా సంతయా వేధర్ణహృద్యౌనా తాంగత్తే గురుదా అతకథేతాధావిత్రే మాంగళ్యధాగవర్త సమర్థోందాభాంతోడగంతో సంతాసంజా వేజఢ ప్రజాపా యుద్ధలంజ సోదరో రోజమాణ సోమర సోమవాడ కళ్యాణ విభుమేత్తావయస్వరేంద్రవానాగం ధేరకం సృతకామనమస్వరందేంద్ర స్వామం వివతో క్షేమోత్తలః.
यदयो मम स्वाहा आयट्टेवस्मानवस्ते वत्तग्रस्तिराभव अपदट्टप्रदल्यदस्सगस्वप्रदलायतः प्रतन्मघप्राम्युक्त्यावायत कामयेत भगन्ताजनेय इमान् लाजान अपवामि समुद्भगन्नान्मव तुभ्यं जहन्ननास्थलग्ननवल्लदा यल्लार्वप्रोधे गौराजानावन्दे दीर्घायुरत्तमेतरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा आदट्टेव यस्मानवस्ते वत्तग्रस्तिराभव अवदट्टप्रदल्यदस्सगस्वप्रदलायतः प्रतन्मघप्राम्युक्त्यावाच कामयेत मुकुन्धो जनयेय सरस्वते प्रेतमसुभगे वाजनेवते तान् विश्वस्य बोधस्य प्रकायावस्य गणः इमान् लाजानामवामि समर्थकरणान् मम तुभ्यं जगन्ननास्थलग्ननवल्लभा यल्लार्वप्रोधे गौराजानावन्दे दीर्घायुरत्तमेतरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भो स्वाहा अधिदान्मगताः सर्वदान्मगताः दावदप्रादावे सर्वप्रायश्चार्थं वदो देवादे वायित्वोमं वैक्षे दिदार्मणस्वादवदार्मणस्वादवदाप्रदवा ओम मदो देवावन्दरायदा अवट्टवदक्रमे पृथिव्या सप्ताह स्वाहा ध्यावट्टवदक्रमे त्रयदानदे वदोदवडस्वादे स्वाहा त्रिणिपदावदक्रमे गोवाभ्यः मदाय स्वाहा कर्म सन्दस्य स्वाहा तद्वशोः प्रमुखदादुरः दिवे वडक्रा स्वाहा तद्वप्रादोन्वाजाग्रवान्नत्विट्टोर्यत्रवग्ग स्वाहा ओम स्वभोर्भव स्वाहा दिदार्मगतार्मदर्मदवदप्राधावेः वट्टादण्डहोमं गैषे देवदप्रभा यदस्कर्वादने निमित्तान्यगाग्रौ अग्ने स्वाहा अग्ने लदा स्वाहा अग्ने स्वाभ्यादे स्वाइन्द्राय स्वाभ्यदेवाभ्य स्वाहा सर्वाभ्यदेवाभ्य स्वाहा सर्वतेवादिट्ट सर्वतेवालादिट्ट स्वाहा वात्मदे वास्वे स्वाहा श्रवदत्यादत्तं स्वायवान् स्वाहा जामे देग स्वाहा यमदोते होरे होमे भाग स्वाहा हयदे प्राणान्मय भाग स्वाहा दिम्य भाग स्वाहा प्रज्ञा प्राणे हतहत प्रदाता निरावृतघ्रेर स्वाहा उर्दान बद्धावट्ट प्रहला पौर्णमदा प्रियावदे स्वाहा अग्नि भक्तक स्वाहा वेद भक्तक स्वादोर भक्तक स्वाप्रदे भक्तक ओरदास भक्तक स्वाहा अग्नि जैनवेद जैनंदो जैनपदवे जैनोदास जैनक स्वाहा समंगाम निरागदाना स्वातते रविंद्र विश्वात देवदंदान दिनोत्साहा पूर्णागदमत्तवांजहोदे सर्ववैभवनागदेह सर्ववेवाप्रोदोद वयं पूर्णागदेह स्वाहा बप्रदत्त स्वाहा आज्यशेषौ इन्द्राय जगो स्वाहा तत्पात्रदावधाय अग्रत्रपदा वेदत्रपदा देवत्रपदा पृथ्वेत्रपदा ब्रह्माध्यास्त्रिप्यन्दाम् अधिधर्ममगताः आवाधवान् देवान् यदाधुदास्तान् यावे वत्रवत्रम्य भया स्वाहा पूर्णपदपूर्णम्य भया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणाय दक्षिणोत्थायामदराजा पश्चिमदाप्रपदया प्राच्याविट्टो सर्वधे सर्वान् परिवाक्ष्य ग्रन्थसज्जाद्यत्रोक्ष्य शुद्धान्धा सुभसदरा बोधे पादवत्वोद्भाग्रवालेप्य भोदे पादे लपदे नित्यं सर्वयज्ञ कृतं भवेत्
दीर्घायताय सदाय बलाय सदन्यवचते त्रयायुषो वास्य वेदनस्वाय बालवाग्ने जातवेदे भगवान् पद्मभगवान् नमः कायेन वाचा महेन देवाब्दात्रवा प्रदेशवाद पुरावयद्यत् सकलं दर्पे सर्वं शिवं नारायणाय धर्मपयावे सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु ब्रह्मणे महागोमानवः फलपाद्य प्रदाधोग्निपुरः नमः फलपाद्य प्रदाधोप्यादावागधः आज्वावहान् निवेदयावे गुणाभारं समर्पयावे ब्रह्मणेन वासवानः यदे प्लादवस्तात्रिजवस्तापचारः समर्पयावे सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भुङ्क्तो तत्सं ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वसे श्रीनिवासार्पितमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి లాజహోమాదుల్ని కూడా సమర్పించారు. అగ్ని గాయత్రి జపాన్ని కూడా నిర్వర్తించి పూర్ణాహుతితో యజ్ఞం సమాప్తి అయిన తరువాత తదుపరి వారణమాయిరమ్మని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లిస్తూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయకీం. ఆ రంగనాయకి ఎవరో కాదు, మనం గోదాదేవిని పెరుమాళ్లతో పాటు నిత్యం కూడా అర్చనగా చేస్తూ ఉంటారు. ఆనాడు మేఘ గంభీరధ్వనితో విగ్రహము నుండి కూడా స్వామివారి వాక్కు వినపడిందట. అంటే గోదాదేవి పెంపుడు తండ్రి అయినటువంటి విష్ణుచిత్తుల వారిని ఉద్దేశించి స్వామివారే అన్నారట, ఓ విష్ణుచిత్తుడా, పరమ సంతోషకరమైనటువంటి కళ్యాణ ఘడిగా ఇది నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే స్వయంగా నేను గోదాకన్యకకు సాలోక్య సామీప్య సాయుధ్యముక్తుల్ని కూడా ఏకకాలంలో అనుగ్రహించి కళ్యాణమూర్తినై నా హృదయంలో శాశ్వత స్థానంలో నిలిపాను అని చెప్పి కూడా చెప్పారట. అదుగో స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ వరమాలను ప్రథమముగా మన మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పణ గావించి మరలా స్వామివారికే సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆనాడు గోదాదేవి యొక్క తండ్రి విష్ణుచిత్తుల వారి యొక్క జీవితము అనేటువంటిది చరితార్థమైంది. అందుకే ఆ గోదాదేవి చరిత్ర పురాణ పుణ్యకథయ్యి లోక కళ్యాణప్రదమై కూడా భాసిస్తూ ఉందన్నమాట. అందుకే భక్తి పారవశ్యంలో గానం చేసినటువంటి ఆ పాశురాలన్నీ కూడా దేవాలయంలో నిత్యార్చన విధానంలో నేటికి కూడా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయి. గోదా కళ్యాణం కూడా విష కళ్యాణమే భాసిల్లుతూ ప్రతి సంవత్సరము నిత్య కళ్యాణంగా జరిపించుకు లోక కళ్యాణంగా శ్రీరంగనాయకిగా భూలోక వైకుంఠమైనటువంటి శ్రీరంగములో కూడా రంగనాథుని యొక్క సన్నిధిలో రంగమంగళంగా వేంచేసి ఉన్నారా అమ్మవారు. అలాంటి ఈ వరమాలను మన భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా సమర్పణ గావించి మరలా అతి పవిత్రంగా స్వామివారికే అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు. ఆనాడు బావాజీ భక్తుడిని సంతోషించి స్వామివారు ఏమి కావాలో వరం కోరుకోమని చెప్పి అంటే ఆయన అడిగినటువంటి వరం ఏంటో తెలుసా? స్వామి, నీ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించి నన్ను ధన్యుని చెయ్యి అని చెప్పాడట. వెంటనే స్వామివారు ఆనాడే విశ్వరూప సందర్శనము అనేటువంటిది ధరించారు అని చెప్తూ ఉంటారు.
మనం భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి విశ్వరూపాన్ని సందర్శన చేశాడు అని చెప్తే ఎటువంటి భక్తుడంటే స్వామికి ఇష్టమో చెప్తూ ఉన్నాడు. అహములేనట్టివాడు మానవ మమతలేనట్టివాడు అత్యంత ప్రియుడు నాకు అతడు పొందు ముక్తిని నిజముగా పరులకెప్పుడు భయమును మానవ కల్గింపనట్టివాడు పరుల చేతను భయమును పొందక భద్రముగా నుండువాడు సుఖదుఖములు సమముగా మదిలోన జూచుచుండెడివాడును ద్వేషమది లేనివాడు దేనిని కోరకుండెడివాడును అత్యంత ప్రియుడు నాకు మానవ అంత్యమున నన్నెవందు ఈ ధర్మ మార్గంబును విడివగరాదు ఎవరికైనను. తలంబ్రాల కార్యక్రమం అన్నమాచార్య సంకీర్తన. పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే